будущем Old сейчас. Testament documents Мы с вами будем говорить о ветхозаветных документах and looking at the reliability of those documents, и смотреть, насколько эти документы достоверны. especially on the basis of archaeology. Особенно с точки зрения археологии. You know, every country has its history. У каждой страны своя история. There are historical facts that people believe are true. Есть исторические факты, в которые люди верят и считают их истинными. Many things happened years and years and years ago, and so we ask the question, well, how do we know whether they're true or not? И вот много чего произошло за все это время, и поэтому мы задаемся вопросом, откуда мы знаем, правда это или нет. For example, did you ever see and visit with Peter the Great? Вот, например, вы когда-нибудь видели Петра Первого или там, разговаривали с ним? Мы все видели. Ah, you've seen the movie. Yeah. Но Okay. это ужасно. Uh-huh. В Эрмитаже есть его копия. In Hermitage there is his copy. Его копия чего? Он сидит на троне. Basically it's his sculpture. It's go. Okay. Well, how do we know that some man didn't just make up this person, Peter the Great, Ну and say откуда мы знаем, что кто-то вот he existed, and we'll make up? сговорившись там не решил, что вот был такой человек, а на самом деле его никогда не было. We'll paint a picture and say this was Peter the Придумали Great. статую, нарисовали We'll картину, do a сказали, вот такой вот был. Carving and вот say this was великий. Peter the Great. И там что-то где-то вырезали и сказали, вот великий. How do we know he was really a historical figure? Откуда мы знаем, что это действительно исторический персонаж? According to the testimonies and books of those people that were writing at that time. Okay. And saw him and talked to him. Okay. So that's what we would rely upon to develop and know whether history is true or not. И вот это как раз то, на что мы рассчитываем, когда пытаемся доказать и увидеть, история верна или нет. We rely upon the history of the documents of the time. Мы полагаемся на документы того времени. We also maybe have discovered things or find things that are in museums and so forth that definitely are attributed to a certain character. И вот мы находим различные вещи, что-то, что связано непосредственно с каким-то персонажем. Now, let me explain to you something that has happened in history, in fairly recent history. Вот хотела вам рассказать нечто, что произошло в истории, достаточно недалекой истории. How many of you have read the writings of Homer? Кто из вас читал Гомера? Okay, not many of you, some of you have, or at least part of them, you know. Ну, или частично читал. The Iliad and the Odyssey. Илиада, Одиссея. In those books, he describes certain people and places. В этих книгах он описывает определенных людей, определенные места. For many, many years, scholars just said, oh, the writings of Homer was just total mythology. На протяжении многих лет авторы говорили о том, что все труды Гомера это полная мифология. There was a man by the name of Heinrich Schliemann. Ну, был такой человек по имени Генрих Шлиман. He was German by birth, but he had moved to America. По роду он немец, но He became переехавший a в very Америку. wealthy man. И стал очень богатым человеком. And he had read the writings of Homer and thought, wow, these are great. Читая труды Гомера, он думал, что это просто потрясающе, то, что он написал. And so people kept telling him that these weren't real, they were just mythological. Люди постоянно говорили ему о том, что это все неправда, это все мифология. And he said, no, I think they're real. I think they're true. Но Шлиман говорил, что я думаю, что You know, there may be some mythology in it, but the places are true. Там есть какая-то часть мифологии, но сами места And people would tell him, существовали. ah, you're crazy. There's no real place called Troy. There's no И люди place говорили, called да ты с ума Mycenae. сошел, ну какая Троя, какая Никея. You know, he didn't believe that. So Он в это не верил. he paid the money, developed an archaeological trip, И вот он started going to the places to try to see if he could locate some of these places. собирает деньги, он направляет археологов в это место и пытается найти вот эти места. Sure enough, he found Mycenae, which is mentioned in Homer's И writings. вот он находит этот город, я не помню, как он на русском называется.
he discovered that Мессии at на Mycenae there was a ruler by the name of Agamemnon. И вот там он находит не останки, а те вещи, которые свидетельствовали о существовании And archaeologists uncovered a lot of the place И вот of Mycenae. археологи находят очень большую часть этого города Мессии. Mary and I got to go there and see that И in мы one of our с trips to Марией Greece. даже были вот в этой местности, когда ездили в Грецию. But Schleiman said, "See, I told you so. There was a real place like that." И вот Шлиман говорит, ну я же вам говорил, вот есть настоящее место такое. Well, guess what? They have also discovered Troy. И знаете, они нашли еще и Трой. You know. So archaeology sometimes will take and find things that say, "Yes, this is real." И вот археология This находит что-то и говорит, что да, действительно, этот факт исторически правдив. this is historically true. Это исторически верное место. Now, people have done the same type of thing with the Old Testament. И вот подобное происходило и с Ветхим Заветом. And we're going to discover a number of things where the skeptics have said, no, this wasn't true, this was not a real person. И мы очень часто будем с вами встречаться с моментами, когда скептики говорили, что нет, это неправда, это не настоящий человек, такого не было, не существовало. But archaeology has discovered things that prove it to be true. Но археологи потом находят что-то, что доказывает существование этого человека. Jesus, of course, the Son of God, recognized and trusted the Old Testament himself. И Иисус, будучи Сыном Божьим, Он сам признавал Ветхий Завет и говорил о правдивости его. He would make statements like this in John chapter 10, verses 34 through 35. В Иоанна 10 главе с 34 по 35 стихи Он говорит. He would say, "Is it not written in your law, I have said you are gods? If he called them gods to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken." Он говорит, разве не написано в законе вашем, я сказал, вы боги? Если Он называет вас богами, и вот там дальше что-то. Jesus here expresses his confidence in the scripture. Иисус здесь фактически высказывает свою уверенность в Писании. And when he's using the term scripture, he's talking about those Old Testament И documents. когда Он говорит о Писании, Он говорит о ветхозаветных документах. He believed that the Old Testament was and continued to be preserved. И вот Он верил в то, что Ветхий Завет был и сохранился в том виде, в котором он существовал от начала. Matthew chapter 5, verse 18. Матфея 5:18. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of the pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Говорю вам, что доколе земля и небо не исчезнут, ни одна йота из закона и ни одна черта не исчезнет. By the time of Jesus, Во времена Иисуса the Old Testament had been translated into the Greek language. Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Anybody know what that Greek Как называется text is called? этот греческий текст? Septuagint. That's right. Септуагинт. And Jesus recognized it. И Иисус признает вот этот текст. But still there have been people that have been very skeptical and said, oh, nah. Есть такие люди, которые до сих пор сомневаются, говорят, да, ну, ничего такого. But a while back, something very valuable was discovered. И вот недавно, точнее недавно, давно достаточно было найдено что-то очень ценное. This picture looks a little strange to you perhaps, but Возможно, это очень странная для вас фотография. it illustrates something that's very unique about the country in which something was discovered. Но она иллюстрирует очень хорошо вот ту местность, где была сделана находка. It's called the Dead Sea Scrolls, and this is one of the riverbeds of that area, and you can see how dry it Вот is. здесь были найдены свитки Мертвого моря, и вот на самом деле вот эта местность, это бывшее устье реки, то есть вы можете посмотреть, насколько сухая земля там. There was a group of people that lived in this area. В этой местности жило несколько людей, группа людей. They were a group of people they called Essenes. Это те люди, которые называли себя Есеями. The Essenes were very, very strong in believing the importance of copying the text of the Bible. И Есеи искренне верили в то, что
переписывание текста Библии является очень важным трудом. They found this location, it's called Qumran, Они нашли эту местность, которая называется Кумран, and they found at Qumran a number of caves. и они в Кумране нашли несколько пещер. Now let me tell you the essential story of what happened here with these caves. И вот фактически что произошло с этими пещерами? There was a point at which some shepherd boys were out watching their flocks. Вот на протяжении истории там очень часто пастухи пасли свои стада. As boys and young men will do, sometimes they get a little bored. Ну а когда вот мужчина остается наедине с овцем, ему нечем заняться, ему становится очень скучно. They were very good with their slingshots, much like David. И вот у них у всех были пращи, то есть ну как у Давида. And they could see those caves. И вот они видели эти пещеры, которые находились на высоте. And they thought, let's play a game. Let's see who can get rocks up into the И caves. вот они придумали себе игру, то есть вот этой прощой забросить камешек в пещеру. So they would sling those things and let them go. Раскручивали прощу и бросали. And they began to hit some inside the caves. И вот попадали камнями во внутренность пещеры. But as it hit inside the caves, they could hear something break. Но когда начали камешки попадать в пещеру, то они услышали вот звук разбивающегося сосуда. They thought, wow, something's up there. Они думают, ничего себе, там что-то есть. So they went into the caves И вот themselves, они решили подняться в пещеры and they found these pots. и нашли там вот такие горшки, ну, сосуды. They were very dry. They were made of clay. Они были очень сухими, not that сделаны big. из глины, вот примерно вот такие по размеру. And they discovered that some of the pots had been broken by their rocks, and that inside those were some documents. И вот они увидели, что те горшки, которые были разбиты их камнями, в себе содержали документы. So they took some of the documents and took it to a man in Jerusalem who was an antiquities dealer. И вот они собирают все эти свитки и идут к антиквару в Иерусалим. He paid them for that and set it aside for a while. Он им заплатил за них, ну и отложил. Much later, he began to look at those more carefully and realized these are very ancient documents. И вот дальше, уже рассматривая все эти документы, он понимает, что они очень древние. And they are documents, many of them, of biblical text. И большая часть из них это документы, которые в себе содержат библейский текст. These became known as the Dead Sea Scrolls. И вот эти документы стали известны как свитки Мертвого моря. Qumran is up at the top part of the Dead Sea. Кумран находится на самой высокой точке Мертвого моря. These were actually discovered first in about 1947. Нашли эти свитки в 1947 году. Later, others were found in other caves. There is about 40,000 fragments of 500 scrolls. 40,000. 40 тысяч эпизодов, то есть как бы кусочков текста было найдено в различных пещерах вот в этой местности. 40,000 fragments of 500 scrolls, predating the latest manuscript that we had by 1,000 years. И вот что удивительно было, то что вот там всего было 500 свитков, которые были найдены, в них было 40 тысяч фрагментов из Библии, и самое интересное, что эти документы датировались на 1000 лет раньше даты самого раннего списка, который у нас был до этого момента. In other words, before 1947, Другими словами, до 1947 года most of the documents of the Old Testament that we had were about 1000 AD. большинство списков Ветхого Завета, которые у нас были, датировались 1000 годом нашей эры. Probably more like 900. Может быть, 900. But these were about 1,000 years earlier. А вот эти свитки, которые нашли, они были на 1000 лет старше. Now, one of the things that people would say, we found these documents, I'm sure they've been
tons of mistakes, and they're not at all like what was originally Я written. уверен, что многие люди, когда были найдены эти списки, думали, что ну вот, сейчас мы увидим, сколько ошибок допустили, сколько всего было написано неправильно. But as they have read these manuscripts, worked on these manuscripts, they found that they are very accurate to what we had. Но когда начали перечитывать эти манускрипты, разбирать их и изучать их, то отметили для себя, что они практически в точности отражают вот тот же текст, который у нас сегодня существует. This particular scroll is what they call the Isaiah scroll. Вот тот свиток, который вы видите, это свиток Исаии. В смысле, книги Исаии. This is an example of the pot that they were found in. А вот это те сосуды, в которых были найдены. Ну, как бы это пример такого сосуда, в котором были найдены эти свитки. And most of them, of course, would roll out, and you could read them that И, way. конечно же, ну, все свитки, они разворачивались, их можно было прочитать. But they were very delicate after all of these years, Но что and that's the удивительно, reason why some of them ended up being in fragments. это вот то, что они за все эти годы, которые прошли, они очень истончились, и поэтому некоторые из них были только по фрагментам. But you'll notice one of the things that I thought was just absolutely amazing. Но вот что ко мне показалось было просто удивительно, In one of the chapters of Isaiah, это то, что в одной из глав Исаии only one word differed from the later manuscript. только разница вот в книге Исаии, которая датируется 1000 лет до первого манускрипта, который у нас есть, и тем манускриптом, она отличается буквально на одно слово. То есть вот только одно слово было немножечко изменено. In the Всё. book of Kings, А there was a chapter there that not one word or even a consonant differed. в книге Царств ни одно слово, ни одна запятая, ничего не было изменено вообще. There were some differences in some of the other manuscripts, but none of them made a major difference in what the Bible should say or В read. других манускриптах были некоторые разности, но ничто из того, что было изменено, не повлияло на содержание Библии. On this book of Isaiah, where not one word differed, the odds of this happening over a period of 1,000 years И вот что касается книги Исаии, где вот только одно слово было изменено, то вообще возможность такого на протяжении вот 1000 лет, is 1 to 750 billion. это вот если в пропорции, то 1 к 7 миллиардам. Yes. Там такой ветхий язык. Did they only have Old Testament in there? Yes. Да, только Ветхий. These were all probably copied anywhere from about 100 to maybe 10 or 15 BC. I mean, to BC to 10 or 15 AD. Но вот, Along that получается, time. датируются все эти свитки Ветхого Завета около 100 года до нашей эры, до 10 года нашей эры. So the И New в этом Testament had not been промежутке. written at that time. So То есть there на was no том New этапе Testament Новый document. Завет просто еще не был написан, поэтому новозаветных документов там нет. But it was an incredible discovery of Old Testament. Но это была удивительная находка именно ветхозаветных документов. Погрешность была 1 к 7 миллиардам до 10 года нашей эры. Вот где-то в этот промежуток. Now, when we get to the New Testament documents and the reliability of them, we'll be contrasting more with books like Homer's Iliad and the amount of manuscripts and so forth they have. И вот когда мы будем говорить с вами о новозаветных свитках, то будем говорить, также сравнивать с Гомеровской Илиадой в плане количества копий и точности. But in this, I just wanted to talk about the Dead Sea Scrolls and kind of some of the significance of them. В этом, вот сейчас я просто бы хотела поговорить о I'll be right back. свитках Мертвого моря и о их значимости. Вам повезло у нас в конце.
Где-то я вот когда шла на стойке, вот здесь вот канцелярия есть, буквально за вот этим поворотом, либо за следующим. Оно очень близко. I intended to bring these in, and I Я forgot. хотел вот принести это все сюда, но забыл. But this is a piece of that clay, and I'll pass it Вот around это кусочек вот той глины, точнее, не from that глина, riverbed at почвы, Qumran. которую вы видели на фотографии в Кумране, вот это вот устье реки, которая высохла. But I thought you might be interested in seeing a piece Я of that. подумала, что вам, наверное, интересно будет посмотреть. Take a look at it and pass it Не around. ломается. Естественно. Первое что. This is just a small replica of the type of А это pottery вот that небольшая those scrolls were found in. копия вот тех сосудов, в которых были найдены свитки Мертвого моря. And they had a little top on them, and then the Вот scrolls такая were found крышечка, и внутри inside. были вот такие свитки. inside the jars of the ones that were still intact. Вот. Some of them were broken. То есть те свитки, которые еще были в целом состоянии, некоторые, в смысле, те сосуды, которые были в целом состоянии, некоторые были уже разбиты. Yeah. The real one was much bigger, right? That's right. Yeah, that's just a tiny replica. Это I couldn't очень afford to buy a маленькая- real one. очень маленькая копия. Я просто не мог себе позволить купить настоящую, настоящий сосуд. Now, I also meant to tell you a little bit more about this slide. Хотел немножечко больше вам рассказать об этом слайде. These documents are so valuable that they have now been placed into a place underground. А эти документы настолько важны, что сейчас они размещаются в подземных лабораториях. It's supposed to be bomb-proof, but I don't know if it really is И or вот not. But настолько заморочились, что как бы это уже даже как бомбоубежище, то есть оно защитит даже вот от бомбардировки. this is in Jerusalem. Это все находится в Иерусалиме. And you notice that this is the top above ground. И вот если вы видите, вот это And you go down below to see наземная the часть documents. этого музея, чтобы увидеть сами документы, нужно спуститься под землю. And the top is supposed to replicate a little bit that lid on that Ну а jar. вот верх дизайнер придумал так, что он выглядит как вот эта вот крышечка на сосуде. But these are very, very, very important documents Но for the документы Old очень Testament. и очень важные для Ветхого Завета. And of course, you can get books that describe a lot of this a lot more significantly. И вот есть, конечно, книги, которые описывают все это гораздо больше. We don't have time in this У нас class to просто go нет into high времени, detail чтобы on вот it. поговорить больше. Well, they even have some special light. You can only go in for a certain amount of time to see the scroll, and it's like infrared light or something. Really? It's not a real light because Edison wasn't responsible. Oh, good. All right. So this has been a very important contribution from the Dead Sea area. То есть вот это было очень важное открытие из местности Мертвого моря. And until these were discovered, the oldest manuscripts of the Hebrew Scriptures were copies from about the 9th or 10th centuries. Ну а вот до момента нахождения этих свитков, то это бы самое раннее, что у нас было, это документы 9 и 10 века. And of course, one of the significant things about this is to understand that, hey, when you have people that are skeptics who say, oh, you know, there's been so many mistakes made in the copying of the Old Testament or books like that, they're not even reliable anymore. Вот что важно, это то, что когда мы встречаемся с скептиками, которые говорят, что да столько всяких ошибок было допущено, столько всего, наверное, поменено было, что невозможно сказать, что это достоверный документ. But this has proven that these
scholars, I mean, these guys who were writing these scrolls, they were meticulous about making sure it was written and copied correctly. Но благодаря этой находке мы можем сказать, что... Настя, посмотри, можешь вернуть, благодаря этой находке мы можем сказать, что все, что у нас сейчас в Библии находится, все, что мы читаем, это точная копия того, что было написано в оригинале. Yeah, if anybody didn't get to see them, you want to look at Если them closer. кто-то не увидел, можете потом подойти посмотреть. Because one of the things that's a blessing is that the way many of these documents have been preserved through the ages. И вот также благословением есть то, что насколько были сохранены некоторые из этих документов на протяжении многих веков. Many of the things that have been discovered have been found in this would be stone, but carved in stone. Многие из этих документов были найдены вырезбленными на камне. And of course, some of the documents that we're going to be discussing in this course were preserved that way. И вот некоторые из тех документов, о которых мы будем говорить на протяжении этого курса, были сохранены именно таким способом. Other of the documents were made first in clay tablets. Другие документы были в первую очередь созданы в качестве глиняных табличек. And there was a type of writing that they used back in the ancient times called cuneiform И writing. вот в древние времена пользовались клинописью, то есть это такой тип письма. So they would use little wooden pieces that they would make their letters on these clay tablets. И вот использовали определенные деревянные инструменты и вырезали буквы на глиняной табличке, на еще сырой глине. Then they would bake these in ovens, Потом глину запекали, and they would become very hard, and they have found entire libraries of и вот these глина particular становилась type of documents. очень твердой, и целые библиотеки находились с такими вот документами. And so they have also given us a lot of information about ancient times. Ну и также мы находим очень много информации именно вот в таких документах о древних временах. And of course, many things have been preserved on scrolls. И множество различных вещей, множество информации было сохранено именно на свитках. Scrolls from animals, Вот свитки из кож животных, but also other types of scrolls where it's more of a paper that we'll talk about in ну a и little другие in a moment. свитки, вот, которые, материал, который был больше похож на бумагу. Об этом мы поговорим буквально через минуту. This is just a picture of someone illustrating and showing how they would take the clay and how they would mark it and make these letters. И вот на этой фотографии мы видим, как использовали клинопись, каким образом на глине наносили какой-то текст, и то есть каким образом передавалась, сохранялась информация. Now, you and I look at that and I think, I can't read that. That looks like Russian to me. Но вот я когда смотрю на это, я могу точно сказать, что я это не прочитаю, мне что русский, что клинопись одинаково не понимаю. Or as my father used to always say, Или как папа мой I can't говорил, read that. That's just Greek to me. говорит, я это прочитать не могу, это как греческий для меня. But you know, it was an ancient type of writing, but they have discovered how to read it, and so they can read a lot of these Но documents. вот это древние письмена, ну, как были расшифрованы, то есть нашли способ прочитывать их, и поэтому много информации можно получить из этой клинописи. Here's a copy now of the cuneiform alphabet in Ну а English. вот английский эквивалент клинописи, то есть вот буквы английские и клинописные. But it, you know, shows you that, you know, they know the lettering now, and they have discovered ways to read it. То есть вот мы видим, что были расшифрованы буквы, и таким образом мы можем читать то, что было написано. Of course, one of the great means of writing was done by the Egyptians, and it was by making some paper called from a plant called a papyrus plant. И вот еще один прекрасный способ сохранения информации был найден египтянами, которые придумали такой материал, как папирус. И вот, изготовлялся из растения папирус. They have tried growing this papyrus plant in other places. They've taken some to Japan, tried to grow them there. Что интересно, то вот папирус пытались
прорастить в других местностях. Например, в Японию вывозили папирус, чтобы там его начать растить. These plants to grow well are ideal for the climate in Egypt Но, and don't grow well other places. но папирус хорошо растет только в Египте. В других местах климат ему не подходит. This picture was taken at the one of the places in Cairo where they actually take and make papyrus and then paint it and so forth. И вот эта фотография была сделана в Каире, где они до сих пор занимаются изготовлением папируса и там раскрашивают его, что-то рисуют на нем, то есть ну, это бизнес. And of course they take it and they make it into very, very thin strips, and then they take a mallet and they beat it down even more to get as much of the moisture out of it as possible. Папирус, потом его разрезают на очень тоненькие полоски, а потом прессом максимально выдавливают из него всякую влагу. Then they take it and they start layering it to where it's cross-layered. А потом накладывают крест на крест. And then they put it in this press that you see right there close to it. И кладут под пресс, вы его видите там. And they put a certain amount of pressure on the papyrus and leave it for an amount of time until it really dries. Потом на определенное время, с определенным уровнем давления, они оставляют папирус, чтобы он высох. And they use a certain type of ink then when they're eventually putting it, writing it on the papyrus. И в дальнейшем пользуются особым типом чернил, когда рисуют или когда что-то пишут на папирусе. This is just an illustration of the papyrus being made. А вот иллюстрация того, как изготовляется папирус. Do you have? I've got it, but I haven't located it yet, the piece that I use. Вот у меня есть папирус вот такой, который можно пощупать, посмотреть на него, но я его не могу показать. Since we've moved, I've got to refine Мы it. просто вот переехали, поэтому все вот эти вот раздаточные материалы, все, что у меня есть, я должен еще найти. But I'll try to do that, show it to you. Maybe Но я if I find it, постараюсь maybe tomorrow, but I don't know whether I can find найти, it если that не quick. сегодня, то, то завтра покажу. Yeah, while I was there, I asked them if I could have a piece that hadn't been written on, so I could just have it and bring it back. Я вот когда там была, я попросила, чтобы мне дали кусок папируса, на котором еще ничего не написали, чтобы я мог его себе забрать. It's a very interesting material because once it's dried and made into a sheet of paper, Вот что интересно, материал просто уникальный, потому что когда его высушили, когда вот из него сделали папирусную бумагу, you can take it and run it under water and squeeze it out like a rag. вот можно его просто под воду класть, а потом выжать просто как тряпочку, And then straighten it back out. снова Put it распрямил, under pressure again, and it will положил dry на again. какой-то пресс, снова он высохнул, But it will stay strong. и вот он остается такой же сильный, такой же плотный, как в самом начале. Now, some places sell things that look like Egyptian papyrus things, but Некоторые места продают вот то, что и говорят, что вот это египетский папирус. it's made out of other types of leaves and stuff, and you wet it and they'll just fall apart. Но вот можно даже проверить, то есть если папирус их сделан из других типов листьев или из другого растения, то как только ты его мочишь, то вот он не будет настолько плотным, настолько прочным. But the papyrus will stay А папирус, and will not fall apart like that. он не рвется, то есть он в каком состоянии был, в таком и остается долгое время. And the type of inks that are used with these, they will last for thousands and thousands of years. И вот также те чернила, которыми пользуются для написания на папирусе, они могут, ну то есть они будут видимы, они будут смогут продержаться более 1000 лет. You know, a lot of times we're using papers today, and after it's been in the sun or someplace for a long time, it begins to fade, and sometimes the what's been written on it gets so faint that you can't even hardly read it. Ну вот даже сегодня мы сейчас пользуемся чернилами, там что-нибудь напечатали на бумажке, оставили на солнышке, и потом приходишь и видишь, что оно уже наполовину и не видно. They have papyruses in the museum in Cairo that are like 2,500 to 3,000 years old, and they're still very readable. И вот в Каире, в музее, есть папирусы, которые по 2500 лет, по 3000 лет, и все равно все, что написано, видно, и все очень хорошо читается. So it's a fascinating material. Так что просто удивительнейший материал. Now, I'm telling you all of this simply to say
I'm thankful to God that people have found ways of printing things, putting things together, so archaeologists thousands of years later can discover them and find proof concerning what we believe. И вот я очень благодарен Богу за то, что Он дал мудрости людям найти какие-то вот такие вещи, чтобы сохранить информацию, чтобы археологи через тысячи лет находили информацию и доказывали то, что мы читаем, является истиной. This kind of preservation was very important to the Dead Sea Scrolls. Вот подобная консервация, подобное сохранение было очень важно для свитков Мертвого моря. And the documents proved that these scribes were very serious about what they wrote down and how they wrote it. И документы доказывают нам, что те люди, которые переписывали ту информацию существующую, они очень серьезно к этому относились. And we can have confidence that our Old Testament scriptures faithfully represent the words given to Moses, David, and the prophets. И мы можем сейчас быть уверенными, что весь наш Ветхий Завет, который мы читаем, точно передает те повеления, которые были даны Давиду, Моисею и пророкам. Now, as we go through some of the things that we're going to discover, И вот рассматривая те вещи, о которых мы будем говорить с вами, we're going to be trying to show you different concepts out of the Old Testament and how that many times these concepts are of the Bible don't connect or are contrary at times to the thinking of man, especially in his evolutionary concepts. И вот мы с вами увидим, насколько те вещи, которые записаны в Библии, отличаются от мышления человечества, особенно что касается эволюционных теорий. For example, there have been people who have said, well, anywhere 3,000 to 5,000 years ago, Ну вот также люди говорят о том, что где-то там 3-4 or I тысячи, should say 3,000 to 5,000 BC, ну вот точнее будет сказать 3-5 тысяч лет до нашей эры, then we know that these were just cavemen. вот у нас по земле ходили только люди, как Homo sapiens и все остальное. Люди недоразвитые. And that there was just this gradual rise in their thinking and their ability to think and do things and develop things. И вот говоря о том, что сначала была обезьяна, и потом она начала развиваться, начала учиться что-то делать, But но there's a lot of information that has suggested that that's really incorrect. есть огромное количество информации, которая просто опровергает эти мысли. That when God created man, Когда He Бог created создал man with an человека, intellect Он создал человека с интеллектом, and the ability to do some amazing things. с возможностью делать удивительнейшие вещи. And sometimes people will look at some of the things that the Bible says and say, no, that could not be true. И иногда люди, читая Библию, говорят, да это невозможно. Because according to the theory of evolution, they had not progressed this far. Потому что если брать теорию эволюции, то люди на том этапе еще не были настолько развиты. For example, let's turn to the book of Genesis. Например, давайте откроем книгу «Бытие», Genesis chapter 4. 4 главу, Verses 21 through 22. с 21 по 22 стихи. Yeah. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирелей. Сыла также родила Тувал-Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувал-Каина Наэм. So it describes people shortly after the creation of the world who are already in the process of making harps, То есть вот сразу, как бы очень через небольшое время после сотворения мы уже читаем про людей, которые делали гусли, and forging all kinds of sharp bronze instruments or iron. и делали орудия из меди и железа. And I've had people look at that and say, И oh, вот я видела людей, которые the читали Bible это, doesn't know what говорили, it's talking about. что да, Библия вообще не понимает, о чем она пишет. That man was just not that highly civilized at that Человек time. еще тогда, вот у него такой цивилизации еще не было. Tell you a funny thing that happened to me in Вот даже Greece. смешная вещь произошла со мной с Марилин. We went to Greece and we were visiting different places in Greece. Мы были в Греции, вот по различным местам ездили в Греции. And we came to a place that
was called Epidurus. И приехали в место под названием Эпидурос. It was the medical center of Greece. Это был медицинский In центр ancient Греции, times. ну, вот в древние времена. And they had a museum there, and they had parts of the ceiling of this medical center that were put up there and for people to look at. And it was beautiful. И вот там были в этом медицинском центре, то есть потолок был раскрашен очень красиво, и вот ну, можно было рассмотреть это все. It had beautifully carved lilies Там были очень красиво вырезаны лилии, and other flowers that were on the другие цветы, top. которые вот там вот у потолка находились. They had medical equipment that they had found that was, very modern looking. И вот там даже нашли медицинское оборудование, которое выглядело очень современно. We were standing here looking at this, and there was another couple that was standing beside И вот us. мы с Марилей We стоим, didn't know. рассматриваем это все, и рядом с нами стояла еще одна семейная пара, But they were looking at that, и вот они все это рассматривали and they said, и говорили, I just don't see how in the world this was possible. They didn't have the tools to do this at this point in time. они говорят, ну вот я вообще не понимаю, как они это сделали, у них не было оборудования, чтобы такое сделать вот в тот период времени. Mary and I looked at each Мы с other. Марилей посмотрели друг на друга, Duh. подумали, Obviously they did. ну, по всей видимости были, значит. I mean, open your eyes, Ведь people. посмотрите, люди. They had tools to do that У because they них did it. было чем все это вырезать, потому что But you see, their thinking was directed by their concept of evolution and the gradual progression of tools and such. их мышление, оно было направлено теорией эволюции и вот развитием, медленным развитием различного оборудования. And I don't know whether any of you have seen this discovery or not, but there was a discovery they call the Iceman. И я не знаю, видели вы или нет, но вот они нашли ледяного человека. This person was discovered in the Australian Alps, Этот человек был найден Austria. в австрийских Альпах, And they have dated this person at about 3,300 BC. и этого человека, то есть вот то, что осталось человека, датируют 3300 годом до нашей эры. What they discovered was that this person had been frozen to death, И они определили, что человек замерз заживо, but they discovered that he was quite advanced. но при этом вот человек был очень развитым на то время. As they've taken and kept him in a preserved state, Его до сих пор хранят в таком вот состоянии, то есть сохраняют в таком состоянии. this is what the body looked like that was discovered. Вот так выглядело тело, которое нашли. Taking this form, they made an artist depiction of what he might have looked like in real И life. вот, используя остатки, они предположили, как этот человек мог выглядеть на протяжении своей жизни. He looks like a fairly modern man. Выглядит как современный человек, правда? They discovered that he had an axe that had been made, but the axe was a copper axe, or made of copper, and had a nice handle on it, was fairly advanced. И вот на этом человеке нашли также, у него был топор, сделанный из меди, с достаточно хорошей рукояткой. Oops. They also found that he had a bow and arrows, У него нашли также лук и стрелы, and his clothing was sewn clothing и одежда его была сшитой, that had been preserved fairly well. которая тоже сохранилась достаточно хорошо. Now, this simply expressed the idea that even in ancient times, 3,300, and they found other discoveries in other places in the world of people like this, То есть вот зачем мы об этом говорим? Фактически для того, чтобы сказать, что вот таких людей находили не только здесь, это не единственный случай. that the Bible is probably more correct in its depiction of men who were able to design things like this. И вот такие находки подтверждают нам, что Библия верна в своем описании, когда говорит о тех людях, которые могли уже вот 3000 лет назад до нашей эры создавать какие-то инструменты, какое-то оборудование.
They've also found some frozen bodies of people in the steppes of Siberia. Находили вот такие же останки замерзших людей и в Сибири. And have discovered that they were more advanced than what the evolutionary precept is. Денисовский человек. И вот находили, что эти люди были более развиты, чем, как предполагает теория эволюции, они должны были быть развиты на тот период. Денисовский. 3000. So there is another man, he's called Denisovsky man, probably somewhere in Denisovska area. 300 лет назад. Right. 300. Да. До нашего времени. Вы об этом человеке или о Денисовском? Об этом. Я просто 300. 3300 лет до нашей эры. One of the things that I think is true, and I can't absolutely prove this, but Еще it makes кое-что, sense to me. мне кажется, является истиной, но я не могу этого доказать, ну, по крайней мере, у меня в голове это укладывается. And that is that God had made man and woman where they were very advanced in their thinking and could do some remarkable things. Это то, что Бог создал мужчину и женщину, и они были достаточно развиты, то есть они очень много чего могли делать. But that when sin became a big part of the world, rather than progressing and getting stronger and stronger, often they would go downward. И вот когда в мир пришел грех, то вместо того, чтобы развиваться и становиться еще более сильными, еще более развитыми, люди начали деградировать. And to me, I don't see civilization as just a gradual rise, И я не рассматриваю цивилизацию как медленный подъем вверх, but more as peaks and downward spirals and peaks но and downward более spirals. как вот такую как не зебру, как зигзаг. То есть сначала цивилизация поднимается вверх, потом спадает и так далее. And a lot of the downward spirals are directly related to how wicked and sinful man gets. Также мне кажется, что вот все эти моменты деградации общества непосредственно связано с развращенностью. То есть чем более развращенными люди становились, тем больше они деградировали. Many scholars now are believing that Многие the ученые pyramids сейчас themselves верят в то, что пирамиды were developed before the flood of Noah. сами пирамиды были построены до Ноева потопа. Like Egyptian pyramids. Yeah, in Egypt. Египетские пирамиды были построены And до the- потопа And that there was a lot of damage done to them in the flood. И что они очень сильно пострадали во времена именно потопа. And anyway, we might even, I'll see if I can find some sources for that, but there's some who believe that. И вот я постараюсь найти какие-то источники, но есть некоторые ученые, которые в это верят. Now, let's come to the time and period of the flood. Но давайте все-таки поговорим о времени потопа. The flood is actually a very amazing thing to me. Вот потоп, как по мне, очень удивительная вещь. It seems that there were many remarkable things that occurred to the earth and the earth's surface during the time of the flood. По всей видимости, с землей и поверхностью земли происходили очень интересные вещи во времена потопа. Of course, Noah was told to build an ark to save his household. Конечно же, Ною было сказано построить ковчег для того, чтобы спасти свою семью. And put many, many animals on the ark. И на ковчег поместить множество животных. This was a visual that was done by a friend of mine, that Charles Valentine, that I Вот mentioned in our тот earlier друг мой, о class. котором я говорила на Last предыдущем week. занятии, Чарльз Валентайн, он подготовил вот такую схему. And he took the dimensions of the ark as mentioned in the Bible and compared the dimensions of the ark to a modern day ship, the Queen Elizabeth II. Он взял те размеры, которые указываются в Библии, что касается ковчега, и сравнил их с размерами современного корабля королевы Елизаветы, как называется. And so you can see just from his doing that by scale that the ship of Noah was a very, very large ship. И вы вот даже на схеме можете увидеть, что вот тот корабль, то есть тот ковчег, который сделал Ной, был очень большим размером. The Lord told Noah the dimensions the ship needed to be И Бог and had сообщил it built Ною exactly that way. размеры, в которых должны, то есть
каким должен быть этот корабль, и сказал, чтобы он построил его точно так же, как ему было сказано. And one of the reasons for these proportions is the rhythm of the waves. И причина вот именно таких пропорций – это ритм волн. God in his orderly creation set up a pattern of one wave every 300 feet. Бог в своем разумном творении заложил такое правило, или вот такую схему, что одна волна на 300. на 300 фут. And a ship of 300 cubits or 450 feet long is able to ride the waves without turning over. И вот этот корабль, вот там написано у вас замеры, может плыть по волнам, не переворачиваясь. Shorter ships would be in serious trouble. Если бы корабль был немного меньше по размерам, то у него были бы огромные проблемы. And modern ships are being built today still at the same proportion И вот что интересно, что современные корабли that were строятся built in Noah's в day. таких же пропорциях, как были построены во времена Ноя. God knew what he was doing. Бог точно знал, что он делал. He knew exactly how it needed to be built. И он знал на 100%, как необходимо строить корабль. I don't know how many of you have read the Book of Mormon. Я не знаю, кто из вас читал книгу Мормона и читал ли вообще. The Book of Mormon describes a ship that was built. Но вот книга Мормона тоже описывает корабль, который был построен. If you were to draw it out the way it's described in the Book of Mormon, it would be about the same shape of and look of a football. И вот если построить тот корабль, который описывается в книге Мормона, то фактически он был, напоминал мяч для регби. It would be very unstable. И был бы очень и очень нестабильный. But what's described in the Bible is a very stable ship. Но то, что описано в Библии, это очень устойчивый корабль. So I just wanted to see this comparison between this and the QE2. То есть вот посмотрите, чтобы вы посмотрели, хотелось, чтобы сравнение между Новым ковчегом и Елизаветой II. Now there's a fellow who has just taken those same dimensions and built a replica of what he thought the ark might look like. И вот этот человек, он использовал те замеры, которые представляются в Библии, и построил ковчег, который фактически вот копию ковчега. He's done it just to show people that, hey, the ship was very large, and he uses it as a tourist attraction. И он построил этот корабль, чтобы показать людям, что это был очень большой корабль, и использует его как вот, туристическое такое интересное. And these are just a few of the pictures from inside this replica that he built. Вот фотографии внутри этого корабля, который он построил. I don't think they had dining tables on it. Я не думаю, что у них там была какая-то кафетерия во времена Not quite Ноя, like that anyway. по крайней мере, не такая. But there's the replica of the door that he built based on the signs that's described in the Bible. Вот двери, которые он построил, исходя из замеров, которые в Библии указаны. So these are giraffes on the inside, not real ones, Жирафы, не but of the настоящие, size конечно, of large giraffe. но это как бы чучело жирафа настоящее. And elephants, Слоны. just to show the fact that it was a very large ship and Просто just чтобы carried a показать, great что deal это был of capacity. очень большой корабль, и туда много чего можно было вместить. And so people come and tour it and look at it today. И вот люди сегодня приезжают, смотрят на него. Now, this is an artist's description of the kind of capacity the ark has. И вот это это представление художника о том, какую вместительность имел в себе ковчег. And some people have skeptically said, well, how in the world could it have carried all these animals that were supposed to have been brought into the ark? И многие люди говорят, ну как это вообще Ной мог собрать всех этих животных, которые должны были зайти на ковчег? Well, if you begin to look at that capacity, you see Рассматривая a little вот bit эту of its вместительность, capacity. то мы видим буквально часть того, что он мог вместить. And there have been several men have written books about the ark and about the whole concept of the ark and how much capacity it had. И были люди, которые написали об ковчеге, о той вместительности ковчега. And they have discovered that the ark had the capacity of about 569 И boxcars. вот просчитывая объем ковчега, они посчитали, что
А по вместительности он был настолько большой, что был эквивалентно 569 вагонов. That's a lot of capacity. И поверьте мне, это очень. And of course, we know that, in the mind of God, as He prepares this and He says, this is how we're going to save these animals and these people. И мы понимаем, что в понимании Божьем, когда Он планировал это все и говорил, что мы таким образом спасем животных и людей. That He's not going to take just the largest animals and put them on. Конечно же, Он, наверное, заповедовал брать не самых больших животных и вот взрослых животных заводить в ковчег. But would instead have taken and put small ones in there, young ones. Скорее всего, в ковчег зашли маленькие животные, то есть только And there would be huge capacity in the ark. И поэтому там было очень много места для того, чтобы разместить всех. All right. We're gonna stop class today. Then На tomorrow сегодня we're мы going to get more закончим, into а завтра больше поговорим с вами. one of the recent discoveries of someone who believes that he's found Noah's Ark. О наиболее то есть наиболее недавних открытиях человека, который считает, что нашел Ноев ковчег. And there's been a lot of skepticism around all of И вот this. что касается этих открытий, было очень много скептиков, которые очень But I want to show you сомневаются, some of the что evidence that has been произошло. found. Но я вам покажу те свидетельства, которые были. And I hope you find it fascinating. И я надеюсь, вам понравится, вас это тоже захватит. All right.